सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਜਮਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ 2023 ਦਾ ਪੇਪਰ। ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 2033 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। मैं पंजाबी ते इंग्लिश विच दोनों विच कराउण की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन, डैश रिप्रजेंट द पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल कोग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसैस दैट बिगिनस एट कंसैप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू द लाइफ स्पैन। जीव विज्ञान बुद्धात्मक ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ, ग्रोथ वाधा, मैचूरेशन परिवक्ता, कोग्निशन बोध। तो इसका सही आंसर है डिवेलपमेंट विकास। प्रश्न 2 मैं पंजाबी विच पढ़ जांदा। मौजूदा ज्ञान विच नवीं जानकारी नूं शामिल कर लई पाइगेटियन धारणा नूं डैश कहा जाता है। समाईकरण, रिहाइश, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इक्विलिब्रेशन संतुलन। तो इसका सही जवाब है रिहाइश एकोमोडेशन। तीसरा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्न। हेठ लिखियां विचों किस ने सीखण लई समाजिक रचनात्मक पहुँच पेश की। एसुबेल, गैगने, जीन पाइगेट, लेव विगोस्टकी। तो इसका सही आंसर है लेव विगोस्टकी। पीपल वैल्यू ट्रस्ट, केयरिंग एंड लॉयल्टी टू अदर एज बेसिस फॉर मोरल जजमेंट। रिप्रजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डिवेलपमेंट। लोग नैतिक निर्णय के आधार उत्ते दूजा प्रति विश्वास, देखभाल और वफादारी की कदर करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हेठले पड़ाव विचों किस नूं दर्शाउंदा है। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म, परपस एंड एक्सचेंज। पड़ाव 2 व्यक्तिवाद, उद्देश्य और वटांदरा। पड़ाव 3 आपसी परस्पर उम्मीदां, रिश्ते और अंतरी व्यक्तिगत। पड़ाव 4 समाजिक प्रणाली, नैतिकता। स्टेज 1 हेट्रोजीनियस मोरालिटी, विभिन्न नैतिकतावां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपसी परस्पर उम्मीदां ते। क्वेश्चन नंबर 5, स्टर्नबर्ग द्वारा दिती गए बुद्धि के त्रिकोणी सिद्धांत विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा शामिल नहीं है। स्थानिक, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक। तो आंसर है स्थानिक। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक परंपरागत मर्द या स्त्री भूमिका की प्राप्ति नूं दर्शाउंदा है। जेंडर भूमिकावां, जेंडर टाइपिंग, जेंडर एकीकरण, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो आंसर है ऑप्शन बी जेंडर टाइपिंग। पावलो के प्रयोगों में पावलो ने कुत्ते नूं घंटी वजाउण तो बाद ही भोजन दिता, ना किसी होर आवाज़ तो बाद। ये लिखे विचों किहड़ी धारनावां नूं दर्शाउंदा है। सधारणीकरण, वितकरा, अलोप होना, संवेदनशीलता। तो आंसर है डिस्क्रिमिनेशन, वितकरा। बाल केंद्रित सिक्ख्या के संकल्प की वकालत की है जॉन डेवी द्वारा, पेस्टोलोजी द्वारा, हर्बर्ट द्वारा, फेरोबेल द्वारा। तो आंसर है ए जॉन डेवी द्वारा। हेठ लिखिया विचों किहड़ी पीटर सेल्वोवी द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है। भावनावां नूं समझना, भावनावां का प्रबंधन करना, भावनावां की वरतों करना, भावनावां नूं काबू करना। तो आंसर है भावनावां नूं काबू करना, कंट्रोलिंग इमोशन। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की धारणा साल डैश विच पेश की गई 2010, 2005, 2009, 2004। तो यह पेश की गई 2010। संघर्ष सिद्धांत दिता है एमिल दुर्कहेम द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, रॉबर्ट स्टॉल द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा। तो आंसर है कार्ल मार्क्स द्वारा।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਸਰੂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਗੋਲਮੈਨ 2001 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ ਸੰਕਲਪ, ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੈ ਸੰਕਲਪ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ? ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ, ਕੁਇਜ਼, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ। 15, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਧਾਰਿਤ, ਸੰਕਲਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ, ਲੈਕਚਰਾਰ। ਤਾਂ 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ। ਐਲਬਰਟ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ। ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਸੋ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜੋੜਾਬੱਧ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਗਸੋ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਦ ਐਰਿਕਸਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਰਿਕਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਥਰਸਟਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਕ, ਮੈਮੋਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਟਰਨਬਰਗ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਥਰਸਟਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਗਿਲਫੋਰਡ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀਵੇਂ ਦਾ ਏ, ਸਟਰਨਬਰਗ ਸਿਧਾਂਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਡੈਸ਼ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਬਿਨੇਟ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਟੈਸਟ, ਗੈਰ ਮੌਖਿਕ ਸਮੂਹ ਟੈਸਟ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੌਖਿਕ ਟੈਸਟ, ਮੌਖਿਕ ਸਮੂਹ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੌਖਿਕ ਟੈਸਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਟਰਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੌਨ ਡੇਵੀ, ਪੈਸਟਲੋਜੀ, ਹਰਬਰਟ ਫੇਰੋਬੋਲ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ, ਫੇਰੋਬੇਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ? ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਲ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ADHD ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ 25 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਰ। ਦਿਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਲਪੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਪਰਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਾਰ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31 ਤੋਂ 38 ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ 8 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੰਡਲ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਫੋਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਫੋਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੜੱਪੇ। ਵਾਕੰਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ। ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਤੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਰ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਚੰਦੂ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39 ਤੋਂ 46 ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਆ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਟੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਈ ਹੋਈ ਪੈਲੀ। ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬੇਲੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ। ਭਾਗੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਇੱਕ ਨੱਚਦੀ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿੰਝ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਹਨੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਬੋਲਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ, ਬਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਧਾਈ, ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਾਰਡ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਚਿੱਤਰ ਪੰਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਹੈਡਸੈਟ। ਰੀਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 61 to follow ਚੂਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹਾਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਸੇਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ? The answer is C, by having an effective opposition. Which of liberty means tolerance as to serve the truth. When according to the passage freedom will become a reality? The answer is when mean by extreme their opinion. Dash life is unfit for the lived of man. Unexamined life. The end is to find the truth. What kind of noun is truth? It is abstract noun. Identify the opposite to the meaning of word savage. It means civilized. Identify the word closest in meaning of the word went. It's express feeling. When adjective can be formed from the word man? Manly. Read the passage carefully question 69 to 70। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। 69 what according to the passage has given us good gods like power? The option is science. How machines have become our master? We are over dependent on machine. Why machines are stern master? Because they have demand care right amount of fuel. What according to the author can be done with the time which machine have saved from us? Answer is B, becoming more civilized. What will happen to machine if they are not looked after well? All the above. Choose the synonymous of the word sulky as used in the passage. Option is C, ill-tempered. Select the opposite of the word stern. It means cheerful. Opposite word stern means genial. The machine are very stern master. In the above tense, what is very? Very means very is adverb. 77 question. Dash is the relative degree of prominence which means syllable of words are pronounced. It means word accent. There are dash constant phenomena in RP receive pronunciation English. It means D. 24. On the basis of place of articulation and sound in noise is, option is C, nasal. The goals of English language learning's primary level is are, option is C, both 1 and 2.
The body of empirical rules which explain the regulative structure of sentence is grammar. Which of the following is not the value of teaching property? Option is it is monotonous. In dash method of teaching of grammar, examples are placed before the student who draw their own conclusion. The option is B, inductive. Introductory greeting in a letter is option B, salutation. According to below, is a morale building and interest building enterprise for the student is D, remedial teaching. CLTA is pedagogy of English stand for communicative language teaching approach. Find the word nearest in meaning to ratiocination. It means process of thinking and arguing logically. Find the word opposite in the meaning of slumber. It means wake up. I bought it dash 100 rupees. Fill the appropriate prepositions of blank. It's for. Where is the quality of good classroom? Speech. All of the above. ਗਣਿਤ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੁਆਰਾ। Which of the following called building block of mathematics? Option B, अपरिभाषित शर्तां। 93 NP 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਆਪਕ ਬੁਲਾਉਣ CC ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ NCF 205। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਡੇਵਿਡ ਵੀਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ। NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ B, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਦੋ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ B, ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C, 62। ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ AB HCF ਗੁਣਾ LCF ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਗੁਣਾ B। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ A, 15/600। 5.5 ਗੁਣਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ 5.5 10 ਗੁਣਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਪਿਘਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C, 400।
ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ 3.5% ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ 15%। ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 214.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਰਗ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੱਧਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਰੋਮਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 5:7 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:4 ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 20 ਅਤੇ 28 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਓਡ ਨੰਬਰ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ। ਕਮਲਾ ਨੇ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 26,400 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਉਹ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ 36,659। 14ਵਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ a² - b² ਦਾ ਸੂਤਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ 115ਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5A। ਇਸ ਦਾ 117ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। 118ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ 2 ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰੇਕ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਗਸਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਆਇਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 100 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਇਹ 4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ A ਤੇ B। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲਫਿੰਗ ਜੋਤਣਾ ਅਤੇ ਹਲਵਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ A ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 19 ਸ਼ਾਲ। ਪੌਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਸੀਡਸ
ਪੌਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 128ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੈਰਾਪੋਇਨ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 0.006%। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਦੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਉਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਉਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਜਲ ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੀਣ, ਧੋਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ 132 ਦਾ ਹੈ ਡੀ 50 ਲੀਟਰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦਮਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਾਸਫੇਟਸ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਵਰ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ। ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ 98.6 ਫਾਰਨਹੀਟ, ਰਾਘਵ ਨੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। 138 ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ EVS ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। EVS ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 140ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ EVS ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। NCF 2005 ਨੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ EVS ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪੱਧਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ 145 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ। ਬਹੁਤ A ਐਂਡ B ਠੀਕ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ICT ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ 148 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ PSTET ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।